तर विद्यार्थी मित्र हो, आपण केमिकल रिॲक्शन्स अँड इक्वेशन टॉपिक नंबर 3 याविषयी आपण बोलतोय. आणि यामध्ये जो आज आपण चर्चेसाठी निवडलेला पॉईंट आहे रायटिंग अँड बॅलन्सिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. तर केमिकल इक्वेशन लिहायचं कसं या संदर्भातले जे रूल्स आहेत, काल परवा मी सांगितलं होतं की रूल पाठ असून डायरेक्ट लिहिता येत नाही, पण आपण एक शॉर्टमध्ये रूल जर पाहायचं ठरवलं तर आपण त्या जे कंपोनंट ऑफ केमिकल रिॲक्शन किंवा कंपोनंट ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशनचे भाग ज्याला आपण म्हणू, एकंदरीत आपण 3 पार्ट त्याचे बनवू. ज्यामध्ये फर्स्ट पार्टमध्ये तुम्हाला रिॲक्टंट हा ग्रुप दिसत, सेकंड पार्टमध्ये तुम्हाला प्रॉडक्ट दिसत, थर्ड पार्टमध्ये कॅटॅलिस्ट ज्याला आपण दुसऱ्या भाषेमध्ये कंडिशन्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन अशा प्रकारचे नाव देऊ. आणि याला आपण कंडिशन्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन ज्याला आपण कंपोनंट ऑफ केमिकल इक्वेशन किंवा कंपोनंट ऑफ द केमिकल रिॲक्शन, ज्यामध्ये रिॲक्टंट, प्रॉडक्ट आणि कॅटॅलिस्ट, आणि या तिघांचा यूज करून आपण केमिकल इक्वेशन राईट करण्याचा प्रयत्न करू. ज्यामध्ये रिॲक्टंट्स आर शोन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन. Reactants are shown to the left side of chemical equation. Products are shown to the right side of the chemical equation. Product to the right side and reactant to the left side. And in between reactant and product, there is an arrow pointing toward the product, and on arrow the condition of chemical reactions are written. That may be catalyst, that may be temperature condition, that may be pressure condition, or any other essential condition for completion of the reaction. ती आपण arrow वर दाखवतो. So this is the general way of writing chemical equation. Reactant to the left side, product to the right side, and on an arrow catalyst or condition is mentioned. Suppose for example we are considering there are 2 reactors and they are shown by these alphabet A and B. Similarly, suppose there are 2 products and they are shown by the alphabet C and D. Now the equation is looking like A and B react to form C and D. Suppose some temperature we are requiring and we are showing temperature by the triangle. By using the triangle we are showing the temperature. Suppose some catalyst is there we consider, and suppose it is a metal. So we are writing here suppose metal catalyst. It is like this. Then so for making our chemical equation more informative, more perfect, more knowledgeous, we are mentioning the physical state of reactant and product also. Suppose A is in a solution form and this solution is in a water, then we can write here AQ. Small bracket मध्ये A च्या बेसला स्मॉल ब्रॅकेट मध्ये AQ असं आपण रिप्रेझेंट करतो. AQ represent the A is dissolved in water, that is aqueous solution. Similarly, suppose B is in a solid state, then in a small bracket we can write here B as a solid. Suppose this C is in a gaseous state, असं आपण म्हणणे केला की gaseous state मध्ये, then for gaseous state we can write upward arrow after the symbol of that product. And suppose the D product is also solid. हा solid product आहे, and for solid product we can show the downward pointing arrow, and the downward pointing arrow after symbol shows the product is in a solid state
and this is called as a precipitate. In short, precipitate can be shown as PPT. This is the precipitate. Suppose this is the general way of writing the chemical equation. Reactant to the left side, product to the right side. The arrow pointing towards product is in between the reactant and product, and our arrow, the condition like temperature, pressure, presence of catalyst, they are mentioned on the arrow. Suppose the reactant is soluble and it is dissolved in the water, then it is shown as a AQ, that is aqueous solution. Suppose the another reactant is in a solid state, we can write here the physical state, the solid, by writing the symbol S. Suppose the product you get that is in the gaseous state, after the symbol of that product you can show the upward arrow. Suppose another product is in a solid state, that is called as a precipitate and can be shown by a downward pointing arrow. तर अशा पद्धतीनं आपण केमिकल इक्वेशन लिहू शकतो. त्यानंतर पुढे जाऊन जर असं पाहिलं, सपोज देयर आर टू रिएक्टर लाइक दिस एग्जांपल, then in between two reactant we are writing the positive sign. Similarly, if there are more than one product, that is two or more product, then we have to write the positive sign between them, and so by this way we can write or we can mention the chemical equation for chemical reaction. तर या पद्धतीचे रूल आपण यामध्ये पाहतो. फार काही या पॉइंटवर क्वेश्चन विचारले जात नसतात, असे एक सिंपल क्वेश्चन यामध्ये विचारले जातात. फार मोठे 2 मार्कचे 3 मार्कचे असं काही कोणी विचारत असतं, मी तर असं म्हणत जनरली विचारतच नसतात, पण फार चुकून एखाद्या वेळेस अतिशय सिंपल क्वेश्चन विचारावा असं त्यांना वाटलं तर अशा प्रकारचा क्वेश्चन आपण येत राहतो. पण आपल्याला एक नॉलेज म्हणून ही माहिती असायला हरकत नाही. त्यानंतर बघा इथं आणखी दाखवलं, समजा त्यांनी तो म्हणतो की बाबा हीट बाहेर पडते, तर तुम्ही इथे हीट लिहा. हीट बाहेर पडते याचा अर्थ एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे. इथं आपण हीट वगैरे अशा पद्धतीचं मेन्शन आपण करू शकतो. जर आपण आता रायटिंग केमिकल इक्वेशन हा पॉइंट पुस्तकामध्ये वाचायचा प्रयत्न करू, म्हणजे पुस्तक वाचताना तुम्हाला अडचण येणार नाही. बघू काय काय. लेट अस नाउ सी द कन्व्हेन्शन फॉलोड while writing chemical equation. In a chemical equation, the reactants are written on left hand side while the product on the right hand side. An arrow heading or pointing toward the product is drawn in between them. This arrow indicates direction of reaction. If the reactant or product are two or more, they are linked with the plus sign between them. For example, in equation 2, a plus sign is drawn in between reactant copper sulfate and zinc. Similarly, plus sign is drawn in between product zinc sulfate and copper. To make the chemical equation more informative, the physical state of the reactant are indicated in the equation. Their gaseous, liquid and solid state are indicated by writing the letter G, L and S respectively in the bracket. Moreover, if the product is gaseous, instead of G, it can be indicated by an arrow upward pointing upward. If the product form insoluble solid in the form of precipitate, then instead of S, it can be indicated by downward arrow. When reactant and product are in the form of solution in water, they are said to be present in aqueous solution state. This state is indicated by putting the letter AQ in the bracket after the formula. Thus the equation 2 is written as copper sulfate aqueous plus zinc solid, forming zinc sulfate aqueous plus copper solid. So when heat is to be given from outside to bring about the reaction, it is indicated by the sign triangle written above the arrow that indicate the direction of reaction. For example, the reaction in which slacked lime is formed on heating limestone is written here. Calcium carbonate heated, we are getting calcium oxide. Similarly, the fact that heat is released during the reaction between aqueous solution of copper sulfate and zinc dust
is indicated as follows. So it is necessary to fulfill certain condition like specific temperature, pressure, catalyst, etc. to bring about such reaction. These conditions are indicated below or above the arrow indicating direction of reaction. For example, reaction of vegetable oil take place at the temperature of 60 degrees Celsius with hydrogen gas in presence of nickel catalyst and is written as follows. Vegetable oil liquid plus H2 gas 60 degree nickel catalyst वनस्पती घी. या पॉइंटवर थोडं कॉन्सन्ट्रेट करू आपण. बऱ्याच वेळा याच्यावर जो सेपरेट क्वेश्चन विचारला जातो, व्हेजिटेबल ऑइलला व्हेजिटेबल घी मध्ये कन्वर्ट करताना डॅश मेटल कॅटॅलिस्ट म्हणून वापरलं जातं. तर तुम्ही लक्षात ठेवायचे निकेल मेटल. आता नंतर जर तुम्ही मोठ्या वर्गाला गेले तर तिथं एक शब्द वाढवतात, ते रॅनी निकेल असं म्हणतात. रॅनी निकेल म्हणजे फाईनली पावडर ऑफ निकेल अशा अर्थाने. तर इथं या वर्गापुरता आपण निकेलच म्हणायचं. निकेल मेटल इज यूज्ड ॲज ए कॅटॅलिस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ व्हेजिटेबल ऑइल इनटू व्हेजिटेबल घी. व्हेजिटेबल ऑइलला व्हेजिटेबल घी म्हणजे ज्याला आपण डालडा म्हणतो. व्हेजिटेबल घी, डालडा, वनस्पती घी, वनस्पती तूप. तर हे या गटातलं दॅट इज द. आणि ही जी रिएक्शन आहे व्हेजिटेबल ऑइल प्लस हायड्रोजन in presence of nickel catalyst at 60 degrees Celsius, product is a vegetable ghee and this is called hydrogenation of oil. या reaction ला hydrogenation of oil या नावाने ओळखलं जातं. तुम्ही पुस्तकामध्ये हे नाव त्या केमिकल इक्वेशनच्या पुढे लिहू शकताय. पेज नंबर 33 वर जी पहिलं केमिकल इक्वेशन आहे त्याच्या समोर तुम्ही किंवा त्याच्या टॉपला डोक्यावर हायड्रोजनेशन ऑफ ऑइल या प्रकारची हेडिंग. म्हणजे या रिएक्शनला आपण हायड्रोजनेशनचा अर्थ मिक्सिंग ऑफ हायड्रोजन, दॅट इज कॉल्ड हायड्रोजनेशन. ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन या व्हेजिटेबल ऑइल मध्ये मिक्स होतं आणि व्हेजिटेबल घी तयार होतं, वनस्पती घी तयार होतं. वनस्पती म्हणा की व्हेजिटेबल म्हणा, दोन्ही अर्थ एकाचे. त्यानंतर बघा 6 नंबरची सूचना दिली. स्पेशल इन्फॉर्मेशन और नेम ऑफ रिएक्टंट प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देअर फॉर्म्युले. हे आपल्याला माहिती आहे, कुठल्याही केमिकल इक्वेशन मध्ये रिएक्टंट आणि प्रॉडक्टच्या फॉर्म्युला खाली त्यांचं नाव लिहायचं. पुस्तकात लिहिलेलं नसलं तरीही लिहून घ्यायचं, परीक्षेमध्ये पण नमूद करायचं. त्यानंतर for example, copper on reaction with concentrated nitric acid gives reddish color poisonous nitrogen dioxide gas. Equation पाहून ठेवायचं. Copper plus 4HNO3 concentrated, copper nitrate aqueous, nitrogen dioxide plus water etc. आणि ही सेमच रिएक्शन copper plus dilute HNO3 दोन्ही मधला फरक लक्षात घ्या. कॉन्सन्ट्रेटेडच्या वेळेस HNO3 चे 4 मॉलिक्यूल आहेत आणि डायल्यूटच्या वेळेस 8 मॉलिक्यूल आहेत. कॉपरचे 3 आहेत. बॅलन्सिंग शिकू लागलोय. कॉपर नायट्रेट मुख्य जो प्रॉडक्ट आहे त्याचं नेचर सेम आहे, क्वांटिटी वाढली. नायट्रोजन डायऑक्साइड ऐवजी नायट्रिक ऑक्साइड हे प्रॉडक्ट मिळाले, NO नायट्रिक ऑक्साइड. दोन्ही लक्षात ठेवताना कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड मुळे नायट्रोजन डायऑक्साइड तयार होते, तर डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड मुळे नायट्रिक ऑक्साइड तयार होतोय आणि दुसरं प्रॉडक्ट वॉटर ते पहिल्यासारखंच. तर अशा पद्धतीनं या दोन्हीवर तुम्हाला प्रश्न विचारतात. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड अँड डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड ऑन कॉपर मेटल. क्वेश्चन लक्षात घ्या, 3 मार्क साठी येणारा प्रश्न आहे. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ डायल्यूट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड ऑन कॉपर मेटल. तर त्यावेळेस तुम्ही हे दोन्ही इक्वेशन मांडायचे आहे. तुम्ही सांगणार द ऍक्शन ऑफ नायट्रिक ऍसिड डायल्यूट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन कॉपर carries out chemical reaction by different way and product are copper nitrate salt. Then in case of concentrated nitric acid
product is nitrogen dioxide, while in case of dilute nitric acid the product is nitric oxide, and these chemical reaction can be shown by following chemical equation. आणि व्यवस्थितपणे हे दोन केमिकल इक्वेशन तुम्ही तयार करून ठेवायचे, पाठ करून ठेवायचे. 3 मार्क साठी आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारले जातात. म्हणजे रफली प्रत्येक इक्वेशनला 1.5 मार्क तुम्हाला मिळू लागलेले आहे. एखाद्या वेळेस तुम्ही 2 लिहिले, एकच बरोबर आलं, तुम्हाला 2 मार्कही पडू शकते आणि एखाद्या वेळेस 1.5 पडू शकतो. म्हणजे ते एक्झामिनरच्या चॉईसवर डिपेंड आहे. पण आपल्याला ॲक्युरेट मार्क घ्यायचे तर या पद्धतीनं. आणि या इक्वेशनचा आता मी चर्चा केली तसं मुख्य प्रॉडक्ट, त्याच्यानंतर नायट्रोजन ऑक्साईडचं प्रॉडक्ट, त्याच्यानंतर क्वांटिटी ऑफ कॉपर मेटल, क्वांटिटी ऑफ नायट्रिक ॲसिड मॉलिक्यूल, हे सगळं व्यवस्थितपणे तयार करून घ्यायचं. बारकावे त्यामधले लक्षात घ्यायचे. वॉटर मॉलिक्यूल किती तयार झालेत, कॉपर नायट्रेटच्या सॉल्टचे मॉलिक्यूल किती तयार झालेत, नायट्रिक ॲसिडचे मॉलिक्यूल किती लागलेत, कॉपरचे ॲटम किती लागले, हे सगळं व्यवस्थित पाहिजे. स्वतःला प्रश्न विचारायचा ते लिहिताना, म्हणजे ते बरोबर परफेक्टपणे आपल्या डोक्यात राहील. कारण काल परवा मी सांगितलेले केमिकल इक्वेशन फॉर एव्हर लक्षात राहत नसतं, हे डोक्यात घ्यायचं सर्वप्रथम. आज तयारी केली, 8 दिवसांनी विसरणार आहे. पुन्हा 8व्या 9व्या दिवशी डबल तयार करायचे, रिव्हिजन करायचे. असं म्हणायचं नाही मला आज आलं म्हणजे मला लाईफ टाईम डोक्यामध्ये राहिले किंवा डायरेक्टच मी परीक्षेच्या दिवशी लिहीन, आता मला वाचायची गरज नाही, बिलकुल नाही. सारखं वाचावं लागतं. हा अतिशय विसरणारा भाग आहे. हे सर्वांनी आधी व्यवस्थित लक्षात घ्यायचं. म्हणून त्याला 4 दिवसाला, 8 दिवसाला, 10 दिवसाला प्रॅक्टिस करत राहायची. मग प्रॅक्टिस केल्यावर तुम्हाला ऑटोमॅटिक कॅपॅसिटी निर्माण होते आणि मग ते चांगलं लक्षात राहायला येतं. त्यामुळं आज हे 2 इक्वेशन तयार करून घ्यायचे. खाली बघा, एक वेगळ्या प्रकारची ऍक्टिव्हिटी तुमच्या समोर आली, ती आपण वाचणार आहे. यामध्ये तुम्हाला जे दाखवता येते की सोडियम क्लोराईड सोल्युशन आणि सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन हे 2 रिएक्टंट आहेत. त्यांना मिक्स केल्यावर आपल्याला सिल्वर क्लोराईडचा प्रेसिपिटेट आणि NaNO3 हा वॉटर सॉल्युबल सॉल्ट तयार होतो, ज्याला आपण सोडियम नायट्रेट म्हणतो. आणि अशा पद्धतीची रिएक्शन, या रिएक्शनला आपण डबल डिकंपोजिशन, ही डबल डिकंपोजिशनची रिएक्शन आहे. यापूर्वी एका विद्यार्थ्याने प्रश्न विचारला होता की सर डबल डिकंपोजिशन म्हणजे काय? तर ज्यामध्ये 2 कंपाऊंड एकत्रित येतात आणि त्यापासून वेगळे 2 कंपाऊंड तयार होतात आणि त्यापैकी एक जण जो इथं सिल्वर क्लोराईड हा सॉलिड अवस्थेतला आहे, प्रेसिपिटेट असतो आणि हा प्रेसिपिटेट आयन एक्सचेंज मुळे तयार होतो. लक्षात घ्या, 2 महत्त्वाच्या कंडिशन सांगतोय मी. इन डबल डिकंपोजिशन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सॉलिड and it is formed by exchange of cation between the 2 salt and therefore it is called as a double decomposition or double displacement. काही म्हणू शकता. It is double decomposition or double displacement. तरी डबल डिस्प्लेसमेंट ची रिएक्शन ज्यामध्ये कंडिशन सांगतोय आपण, one of the product is solid and this solid or precipitate product is formed by exchange of the cations and this reaction is called as a double displacement reaction. तर आपण ते एकदा वाचून घेऊ आणि मग पाहू काय. पहा, apparatus दिले, टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क, बॅलन्स एक्सेट्रा. देन सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट solution. Take sodium chloride solution in a conical flask and silver nitrate solution in a test tube. Tie a thread to the test tube and insert it carefully into the conical flask. Make the conical flask airtight by fitting the rubber cord. Weight the conical flask with the help of balance. Now tilt the conical flask and mix the solution present in the test tube with the solution in the conical flask. Weigh the conical flask again. Which change did you find? Did any insoluble substance form? Was there any change in the weight? तर पहा, इथं 2 मुद्दे क्वेश्चन विचारले त्यांनी आपल्याला. which change did you find? कलर चेंजेस असं म्हणू. दुसरा, did any insoluble substance form? yes. आणि तिसरा, was there any change in the weight? no.
वेट मध्ये का चेंज झालं नाही आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे, मॅटर इज नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड, तयारही होत नाही आणि नष्टही होत नाही. किंवा देयर इज नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास इज नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड. मासचा अर्थ इथे वेट घ्यायचा की हे बदलत नाही, आणि यामधून आपण ते पण शिकू लागलोय. कारण केमिकल बॅलन्सच्या वेट कडे जर तुम्ही पाहिलं तर 300.20 300.20 अशा प्रकारचे चित्र तुम्हाला दिसते. म्हणजे देयर इज नो चेंज, दॅट मीन्स देयर इज नो गेन इन द मास और देयर इज नो लॉस इन द मास. मास वाढलं पण नाही, मास कमी पण झालं नाही. इक्वेशन कडे पाहून घ्या एकदा. सिल्वर नायट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड फॉर्मिंग सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नायट्रेट, आणि AgNO3 प्लस NaCl AgCl सॉलिड प्रेसिपिटेट व्हाईट रंगाचा आहे प्लस NaNO3 aqueous वगैरे. तर आणि फार फार महत्त्वाची गोष्ट, डू यू नो, याच्या पुढे विचारले सिल्वर नायट्रेट इज यूज इन द वोटर्स इंक. निवडणुकीच्या दरम्यान त्या मतदाराच्या नखाला जी शाई लावली जाते बोटाला, ती सिल्वर नायट्रेट या सॉल्टचा यूज करून बनवलेली. तो क्वेश्चन 1 मार्क साठी विचारला जातो, आठवणीत ठेवायचा. आणि नंतरच्या त्यामध्ये आपण व्हॉट आर द अदर युजेस ऑफ सिल्वर नायट्रेट हे आपण नंतर पाहणार आहे. तर आज आपण इथं थांबतोय, हे तुम्ही व्यवस्थित पाहून घ्या. ठीक आहे.